Hello students, welcome to today's class. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. Let us start with color of the complexes in this. Now already discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, color of the complexes is due to ಒಂದು unpaired electron. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ unpaired electron. ಎರಡನೇದು ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. Okay, E complex ನೋಡಿ, transition metals are known for colors. Most of the transition metals are colored. The reason for that is there is a D block element and there is an unpaired electron and there is a DD transition. Remember, this is attributed to DD transition from T2G to EG. ನೋಡಿ, ಈ DD transition ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, I will explain that in the coordination compounds ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now we have two sets. One is T2G, one is EG. The electron present here will go and jump to higher energy state, coming back to ground state, and it will emit the radiation, falls the visible region. We are going to see the color. Andre, transition metals are colored due to, so T2G to EG, DG transition. Even the example ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, titanium S2 6 times 3 plus ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Hexa aqua titanium 3 complex ion. He is violet in color. ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು? This is an octahedral complex, no doubt in it, right? So titanium oxidation state ಬರೆದಿರಿ, titanium configuration 3D to 4s2 and titanium present in plus 3 oxidation state. So you are written 3D1 ಅಂತ ಬರೆದಿರಿ. ಈಗ ಆ D1 ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ D1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ T2G ದಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? So we have filled it in T2G. ನೋಡಿ, DXY ದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? This will accept the energy from the visible light. See, DD transition ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ this particular electron ನೋಡಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ this particular electron will jumps to the higher energy. To get excited to EG level, the light corresponds to energy in the blue green region. ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ವೈಲೆಟ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು, ನೋಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, H nu ಅಂದ್ರೆ light energy is absorbed by the electron present in the ground state. Electron jumps to higher energy state. So it is not stable at that state. Come back to ground state. Ground state ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ violet color ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, right? Hence the complex appears to be violet. Remember. So ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, it is due to DD transition, that is due to unpaired electron ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. Then very important ನೋಡಿ, in absence of ligands, ligand ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ crystal field splitting does not take place. Hence the substance become colorless. ನೋಡಿ, hence the substance become colorless. Example ನೋಡಿ, removal of water from TiH2O6Cl3. ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ನಾವು ವಾಟರ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣಂತೆ, ಸೊ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎವಾಪರೇಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. The reason for this is DD transition ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there should be EG and T2G splitting. ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. anhydrous CuSO4 is white. ನೋಡಿ, anhydrous CuSO4 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಅದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪೆಂಟಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪೆಂಟಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ CuSO4 5s2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್. The reason for that is this is going to form a complex like this. CuH2O4 times SO4 dot H2O. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಲರ್ ಏನು? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. This color become blue. Like this, color of the coordination compounds. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ DD ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಯಾವಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, then there is a colorless substance which is obtained. This is about color. Yes. Now we'll discuss about limitations of crystal field theory. This can be asked for 2 marks. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 2 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ CFT ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹೌದಾ? ಸಿ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಇಡೀ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ,
ಈಗ CN ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, CL ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, BR ಮೈನಸ್, F ಮೈನಸ್, I ಮೈನಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇದು ಆನಿಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ NH ಅಂತ ಇದ್ರೆ H ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ N ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಆನಿಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಲೋ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. CN ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೋನರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, S2 ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, SCN ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, CL ಮೈನಸ್, BR ಮೈನಸ್, F ಮೈನಸ್, I ಮೈನಸ್, C2O4 2 ಮೈನಸ್, ಆಕ್ಸಾಲೇಟ್, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈಕ್ NH3 ಇರ್ಬೋದು, CO ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನಿಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ವೀಕ್ ಕಡೆ ಇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಎರಡನೇದಂದ್ರೆ CFT ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ರು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡೇ ಇರಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಬಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ that is another limitation. CFT does not take into the account of covalent character of the bonding between ligand and the metal ion. That is another characteristic limitation of crystal field theory. Iveradu limitation gottirli. CFT considered ligands as point charges, then anionic ligands should exert a higher, greater splitting effect, but anionic ligands are present at the lower end of the spectrochemical series. CFT does not take into the consideration of covalent bond character between the ligand and the metal ion. These are the two limitations. So CONH3 6 times, COH2O 6 times. So ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ COCN 6 times, 3 minus 3 minus 3 plus. ಇವು ಮೂರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸೋದು ನಾವು ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ wavelength absorbed by these complexes ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ A ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು B ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ C ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ increases wavelength of absorbed light decreases frequency of absorbed light increases and energy increases. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಾವು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, E is equal to H nu ಅಂದ್ರೆ E ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನ್ಯೂ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, E ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು C by lambda. ಸೊ C by lambda ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಓದಲು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್.
ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋ ಸಯನೈಡ್ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಬಿಗೆ ಮೋರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸಿಗೆ ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನೋಡಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇದು ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಯನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಮೂರು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಸಯನೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೋನರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೋನರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Right? So now we'll discuss about isomerism. Very, very important. Isomerism. Isomerism ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Isomers are the compounds that have same molecular formula but different arrangement of the atoms. ನೋಡಿ, different arrangement of the atoms. Because of the different arrangement, they are differ in one or more physical or chemical properties. Same molecular formula ಇರ್ತದೆ, but different arrangement ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಒಂದು, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಒಂದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್: ಅಯೋನೈಸೇಷನ್, ಲಿಂಕೇಜ್, ಸಾಲ್ವೇಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗಿದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. 4 ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ: ಅಯೋನೈಸೇಷನ್, ಲಿಂಕೇಜ್, ಸಾಲ್ವೇಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣಂತೆ. ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಇವು 4 ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. These are having same molecular formula and different ions in the solution. Different ions in the solution. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, CONS3 5BrSO4. ಇದರಲ್ಲಿ SO4 ಮತ್ತು Br ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ನೋಡಿ, CONS3 5 times SO4Br. ಪೆಂಟಾಮೈನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಂದು, ಪೆಂಟಾಮೈನ್ ಸಲ್ಫ್ಯಾಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಒಂದು. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 5NS3 5NS3, 1Br 1Br, 1 sulfate. This we call it as ionization isomerism. Same molecular formula but dissolve in water. ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಬಂತು ಅಯಾನ್ಸ್, SO4 2- ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ CONS3 5 times Br 2+ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ Br- ಬಂತು, CONS3 5 times SO4 ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ Br- ಬಂತು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ SO4 ಬಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ SO4 Br, ರೈಟ್? ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ. So in a complex, salt act as potential ligands and displace the ligands. ನೋಡಿ, ligand and displace ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲೋ, which then become counter ions. So in this particular case, isomers having same molecular formula, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, isomers having same molecular formula but ionized in solution giving different ions.
ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಷ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು. ಸಿ ದಟ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ Cl2 Br2 ಹೌದಾ? Cl2 ಹೊರಗೆ Br2 ಒಳಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನೋಡಿ. ರೈಟ್? ಇದರ ನೋಡಿ NO3 ಒಳಗಿತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು Cl, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. BrCO3, CO3 ಒಳಗೆ ಬಂತು Br ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. NO2 Cl, Cl NO2, ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. SO4 Br ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, Br SO4 ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. In all these cases it remains same. All these we call it as ionization isomerism, right? Like this. Idu example yaudar one example ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್. Any one example if you remember also, that is enough. That is enough. Remember. Second one, linkage isomerism. Correct observe ಮಾಡಿ. Linkage, as the name indicates, linkage between ligand and metal ion is different. Very simple. Linkage between ligand and metal ion is different. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದೊಳಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದೊಳಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ this type of isomerism only possible if remember if ambidentate ligands are present. ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ambidentate ligands are present. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ambidentate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನರಲಿ NO2 ಇರ್ಬೋದು, CN ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ SCN ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, arises when the coordination compound having ambidentate ligand. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ambidentate ligand if present in the coordination compound, it arises in what type of isomerism ಅಂತ ಹೇಳಿ. So linkage isomerism ನೋಡಿ, differs in the mode of attachment of ligands. ಒಂದರಲ್ಲಿ N ಇಂದ ಮೋಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಈ ರೀತಿ that we call it as linkage isomerism. Remember that. So ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The name of this is pentamine nitrite to N cobalt 3 sulfate. ನೈಟ್ರೈಟ್ N ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ON ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. See, this is the structure, ಹೌದಾ? This is the structure of this. ಇನ್ನೊಂದು NO2 ಬದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, like this. It should be ONO. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ONO ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ like this. See, oxygen is linked, N is linked. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ONO and here nitrogen is linked, here oxygen is linked. That is the only difference, right? So remember, NO2 ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, NO2 ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ NO2 ಮೈನಸ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ N ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಹಿಂಟು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ NO2 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ NO2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇದಂತೂ ಚಾರ್ಜ್ 3 ಆಯ್ತಾ, NS3 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯ್ತಾ, NO2 ಏನಿದೆ +1 ಆಯ್ತಾ. +1 ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 4 ಆಯ್ತಾ. 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 4 ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ Cl ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 4 ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ NO2 ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋ, CO NS3 5 times, Cl ಒಳಗಡೆ 1, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ NO2 Cl. ನೋಡಿ,
ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದಾ? NO2 ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, Cl ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಒಂದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಒಂದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಂದೇ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. SCN ಇಸ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. NCS ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಇದ್ರಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಇದ್ರಾಗ ಅಷ್ಟೇ SCN ಸಲ್ಫರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, NCS ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, NO2 N linked, ONO oxygen linked. ನೋಡಿ. So all these containing ambident ligand which can exhibit linkage isomerism. Next is hydrate isomerism. ಈ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ there should be different water molecule act as ligand. Water molecules act as ligands. ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, CrH2O6Cl3 ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು H2 ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆಯಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು H2 ಹೊರಗೋಯ್ತು, ಒಂದು Cl ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಟೋಟಲ್ 5 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ H2O4 ಇತ್ತು, 6 ಇತ್ತಲ್ಲ, 4 ಎರಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಎರಡು Cl ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 + 2 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ, Cr H2O ಥ್ರೈಸ್ Cl3 ಹೊರಗಡೆ 3H2 ನೋಡಿ. ಇದ್ರಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ Cl ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾ 3 H2 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ. So this is also complex. We can give it an example for hydrate isomerism. So the definition is that some same molecular formula but contains different number of water molecules as ligand is called as hydrate isomerism or solvate isomerism. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. Solvate or hydrate isomerism ಅಂದ್ರೆ water molecules should be present as ligand in different number. ಒಂದರಲ್ಲಿ 6, ಒಂದರಲ್ಲಿ 5, ಒಂದರಲ್ಲಿ 4, ಒಂದರಲ್ಲಿ 3 ಹೀಗೆ. This is what we called as hydrate isomerism. And one point ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆದಾಗ there is no change in coordination number. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 + 2 6, 4 + 2 6 ನೋಡಿ. 5 + 1 ಇದು NO3 1 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, 5 + 1 4 + 1 + 1 6 ಆಯ್ತಾ, 4 + 2 6 ಆಯ್ತು, 5 + 1 5 + 1 6 ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರಾಗ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಾಗಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. NH35 NO2 1, NH35 ONO 1 ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ 4 + 2 + 2 ನೋಡಿ, 4 + 2 + 2 8 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ same molecular formula but contains different number of water molecules present as ligands is called as hydrate isomerism. Last one is some example, some more example ನೋಡಿ. All these are the example ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, H2 ಇದೆ, Cl2 ಇದೆ, ಒಂದು Cl ಒಳಗಡೆ ತಂದು ಈ Cl ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಂತೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ligand, here there is no water molecule as ligand. Here 2 water molecule ligand, here 1 water molecule as ligand. Here 2, here 1 as ligand. See, like this. PY ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, PY ಅಂದ್ರೆ the name of this is pyridine. Pyridine also neutral ligand. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ pyridine ಇದು. So nitrogen cantonate, pyridine ಗೊತ್ತಿರಲಿ, neutral ligand. Next, coordination isomerism. Coordination isomerism is possible in heteronuclear complexes. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಹೆಟರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
heteronuclear complexes. So here, two metal ions, two types of ligands are joined together. So heteronuclear ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು, ಎರಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೊದಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದ, ಕ್ಯಾಟಿಯಾನಿಕ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆನಿಯೋನಿಕ್. ಆನಿಯೋನಿಕ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಇಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ, CO ಜೊತೆ NH3 ಇತ್ತು, CR ಜೊತೆ CN ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ CR ಜೊತೆ NH3 ಬಂತು, CO ಜೊತೆ CN ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. CO NH3 CR CN ಇರೋ, CR NH3 CO CN6 ಆಯ್ತು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಟರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಂತೂ ಈವನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. Compounds having same molecular formula and it arises due to interchange of ligands. ನೀವು ಇದು interchange of ligands ಆರು ಅನ್ರಿ, ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆದ್ರು ಅನ್ರಿ. Interchange of ligands between cationic and anionic entities of the different metal ions present in the complex. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೊದಲು ಬರೆಯೋದು cation, ಇದು anion. Like this. Compounds having same molecular formula but arises due to interchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ions present in the complex. This is the flow chart. ನೋಡಿ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ, which give different ions in solution. Hydrate, which have number of water molecules attached to the metal ion is different. Ambidentate ligand is the linkage isomerism in which mode of attachment to the metal ion with the ligand is different. When both positive and negative ions of the salt are complex ion and two isomers differ in the distribution of ligands, ligand interchanged is called as this. Very simple. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. This is the flow chart what you have to remember. So this is structural isomerism. Structural isomerism ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗಾದ್ರೂ ಬಂತು, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗಾದ್ರೂ ಬಂತು. Remember, definition, define ionization isomerism with an example. Define hydrate isomerism with an example. Such questions can be asked here. Right. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.